പ്രൈസ് ലോർഡ്. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം. प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്? हमने कल जो बातों को विचार किया था, उन बातों को कितने लोग स्मरण याद रखते हैं? ഇന്നലെ എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എത്ര പേർക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ട്? എത്ര പേര് ചെയ്തു? कल सबों को बताया था कि एक कार्य को करने के लिए कितने लोगों ने किया उस बात को? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ. कोई एक जन आपके मोबाइल को अनम्यूट करके बताए कि आपको क्या बताया गया था, आपने किया क्या नहीं? ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ തന്നെയാണല്ലോ ഇന്ന് മീറ്റിംഗിൽ ഉള്ളത്. कल जो सभा में थे वे आप ही है ना, सब लोग आप ही है ना, बाहर से दूसरे कोई तो नहीं आए हैं? जी। ഞാൻ ഇന്നലെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. तो आप लोगों को कल एक कार्य को जरूर करना है ऐसा बताया गया था। वो कार्य क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप हमें बदलिए। हर दिन हमारा स्वभाव बदलता जाए और अगर हमें कोई कमी है तो वह कमी दूर हो और हम अपने आप को खाली करें ताकि परमेश्वर हमें हर दिन भरता जाए। പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ പാസ്റ്ററെ? അതന്നെ. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുക, ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാ കുറവുകളുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുക, നമ്മെ പരിശോധിക്കാൻ, സ്വയം പരിശോധിക്കാൻ. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവരും സ്വയം പരിശോധന നടത്തി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. मैं ये विश्वास करता हूँ कि बाकी लोगों ने भी अपने आप का जांच किया परमेश्वर की उपस्थिति में। ഇന്നലെ നമ്മൾ വചനം വായിച്ചായിരുന്നല്ലോ, 2 കൊരിന്ത്യർ 13:5. हमने कल दूसरे कुरिन्थी 13वें अध्याय उसके 5वें आयत को हमने पढ़ा था। അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരീക്ഷിപ്പീൻ, നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവിൻ എന്നാണ്. तो वहां ऐसा लिखा है कि आप अपने आप को परखें कि आप विश्वास में ही है या नहीं। അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും നാം നമ്മെ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നാം മാറി ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. दूसरी रीति से हमें प्रतिदिन अपने आप को जांचने वाले एक स्तर पर हमें बढ़ना है। ഒരു ദിവസം തന്നെ പല പ്രാവശ്യം അത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. एक ही दिन में कई बार इस कार्य को करना भी बहुत अच्छा है। ഇനി അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്വയമായ ഒരു പരിശോധന നടത്തണം. यदि कई बार भी नहीं कर पाए तो कम से कम प्रतिदिन एक बार अपने स्वयं का परख या स्वयं का जांच करना है। പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, എല്ലാവരും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് വളരണമെന്ന്. और कल मैंने ये भी बताया था कि सब लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने का एक स्तर पर बढ़ना है। ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും, यीशु में जीवित रहने वाले हम एक एक व्यक्ति भी യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെ നടക്കേണ്ടതാണ്. यीशु मसीह के ही संगति में लगातार चलना है। ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നേണ്ടവരാണ്. यीशु मसीह में हमें जड़ पकड़ना है। ക്രിസ്തുവിൽ ഉറക്കേണ്ടവരാണ്. यीशु मसीह में हमें दृढ़ होना है। യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്താൽ നാം നിറയേണ്ടവരാണ്. मसीह की पहचान को प्राप्त करना, उससे भरपूर होना है। ക്രിസ്തുവിൽ വളരേണ്ടവരാണ്. यीशु मसीह में हमें बढ़ना है। ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമായ വെളിപ്പാട് നാം ഓരോരുത്തരും പ്രാപിക്കേണ്ടവരാണ്. यीशु मसीह के प्रति व्यक्तिगत प्रकटीकरण हम सब प्राप्त करना है। അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെയും നാം ക്രിസ്തുവിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. हमारे जीवन के अंतिम सांस तक हमें यीशु मसीह में बढ़ते ही रहना है। യേശു ക്രിസ്തുവിൽ
വളരാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായിരിക്കുന്നവരെ വചനം എന്ത് വിളിക്കുന്നു? जो यीशु मसीह में बढ़ नहीं पाया या यीशु मसीह में जो बच्चा है उनको पवित्र बाइबल क्या नाम से पुकारती है? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ അത്? आप में से कोई बता सकते हैं? जो मसीह में बढ़ नहीं पाए, जो बचपन का अवस्था में हैं, उनको बाइबल क्या कहती है? കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. कुरिन्थियों की पत्री में वो स्पष्ट रीति से बताया गया है. എടുക്കാം 3-ാം അധ്യായം. कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 1-2 വാക്യങ്ങൾ. पहले कुरिन्थी 3 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत. हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है. मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो. പൗലോസിന് അവരോട് ആത്മികന്മാരോട് എന്ന പോലെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. पौलुस ये चाहता था कि उनके साथ आध्यात्मिक व्यक्ति से जिससे बातें कर सकते उस रीति से बातें कर पाए. എന്നാൽ അവർ ക്രിസ്തുവിൽ വളരാത്തത് കൊണ്ട് അവരോട് ആത്മീകരോട് എന്ന പോലെ സംസാരിക്കാൻ പൗലോസിന് കഴിയുന്നില്ല. परंतु वे मसीह में बढ़ ना पाने के कारण आत्मिक लोगों से जिस रीति से बातें कर पाए उस रीति से बातें नहीं कर सके. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവരെ അവിടെ വിളിക്കുന്നത് ജഡികൻ എന്നാണ്. तो मसीह में जो बालक है या बच्चा है उसको यहाँ शारीरिक लोग नाम से बुलाया है. ക്രിസ്തുവിൽ ശിശുക്കളായവരെ ജഡികൻ എന്നാണ് അവിടെ വിളിക്കുന്നത്. मसीह में जो बालक हैं उनको शारीरिक व्यक्ति बताया है. നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ്? ജഡികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. तो हमारे जो धारणा के अनुसार शारीरिक व्यक्ति वो है जो बड़ा बड़ा पापों को करता है. കൊലപാതകം, വ്യഭിചാരം, മോഷണം തുടങ്ങിയ വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ജഡികർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. हमारी सोच ऐसा है कि जो हत्या करता है, व्यभिचार करता है, झूठ मतलब चोरी चुप ऐसे करता है, ऐसे लोग शारीरिक है ऐसा हम सोचते हैं. എന്നാൽ പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിൽ വളരാത്തവരെ ഒക്കെ ജഡികൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. परंतु पौलुस जो यीशु मसीह में जो व्यक्ति बढ़ नहीं पाया है उन सभी लोगों को शारीरिक व्यक्ति कहते हैं. അതായത് ആത്മീകമായി വളരാത്തവരെല്ലാം ജഡികന്മാരാണ്. मतलब आत्मिक तौर से जो बढ़ नहीं पाया वो सब शारीरिक व्यक्ति हैं. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ വളരണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നണം. यदि यीशु मसीह में बढ़ना है तो यीशु मसीह में जड़ पकड़ना जरूरी है. ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കണം. यीशु मसीह के साथ संगति में चलना है. ക്രിസ്തുവിൽ ഉറയ്ക്കണം. यीशु मसीह में दृढ़ होना है. ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കണം. यीशु मसीह के प्रति जो पहचान है उस पहचान को प्राप्त करना है. ഒരു ക്രിസ്തു വെളിപ്പാട് നാം പ്രാപിക്കണം. एक यीशु मसीह के प्रगटीकरण प्रकाशन हमें मिलना है. എന്നാൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ऐसा है तो तब मात्र हम यीशु मसीह में बढ़ पाएंगे. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ വളരണമെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം നന്നായി നമ്മൾ വായിക്കണം, പഠിക്കണം. यदि यीशु मसीह में हमें बढ़ना है तो नए नियम को अच्छी रीति से हमें पढ़ना है और उस भली भांति उसको जानना है. പഴയ നിയമം വായിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. पुराने नियम को पढ़ने में कोई गलती नहीं है. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. वो हमें जरूरी भी. നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് പുതിയ നിയമത്തിനാണ്. परंतु पुराने नियम के विश्वासी हम लोग ज्यादा महत्व नए नियम को देना है. മനുഷ്യാവതാരം എടുക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ മാത്രമാണ് പഴയ നിയമത്തിലുള്ളത്.
मानव रूप धारण करने वाले यीशु मसीह के बारे में कुछ सूचनाएं मात्र पुराने नियम में पाए जाता है। മറ്റനേക കാര്യങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. और भी कई बातों को पुराने नियम में बताया गया है। സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. सृष्टि कार्य के बारे में वहां बताया गया है। ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ചരിത്രം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. इसराइलियों का इतिहास को वहां बताया है। അവർക്ക് കൊടുത്ത നിയമത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. उनको जो नियम दिया गया था उन नियमों के बारे में बताया गया है। 5 കാവ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. उसमें 5 काव्य पुस्तक हैं। അതിനുശേഷം പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. उसके बाद भविष्यवाणी की किताबें भी हैं। ഇതെല്ലാം ദൈവവചനം തന്നെയാണ്. ये सब वो परमेश्वर का वचन ही है। എന്നാൽ പുതിയ നിയമസഭയ്ക്കുള്ള ഉപദേശം, അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശം ലേഖനങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത്. परंतु नए नियम के लिए जो प्रेरितों का उपदेश है वो पत्रियों में है। അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് നാം കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നത്. वहां ये बताया है कि हमें संगति करने के बारे में। അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് നാം അപ്പം നുറുക്കുന്നത്. तो जिस रीति से वहां बताया है उसी रीति से हम प्रभु भोज को मानते हैं। ഇത് രണ്ടും അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നാം ചെയ്യുന്നു. ये दोनों बातें नया नियम के जो पत्रियों में लिखा है उस रीति से हम करते हैं। എന്നാൽ എന്റെ ചോദ്യം, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത്? परंतु मेरा सवाल ये है कि क्या उस वहां लिखा है उसी रीति से हम जीवन बिता रहे हैं क्या? ഒരു പുതിയ നിയമ വിശ്വാസി എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. एक नए नियम का विश्वासी कैसे जीवन बिताना है इस बात को यहाँ लिखा गया है। കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. प्रेरित लोग जीवन बिताकर एक नमूना हमें पेश किया है। കർത്താവ് യേശു തന്നെ ജീവിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. यीशु खुद जीवन बिताकर हमारे सामने दिखाया है। അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നവരായ നാം अभी जो यीशु में जीवित रहने वाले हम ആ പദവിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. उस जो पद हमें मिला है उस पद के लिए हम ज्यादा महत्व देना है। ആ പദവിയുടെ ഗൗരവം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. उस पद का जो गंभीरता को हमें समझना है। നമ്മുടെ ആരാധന രീതി മാറിയതോ ആരാധന സ്ഥലം മാറിയതോ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം. हमारा जो आराधना का स्थान बदल गया या आराधना की शैली बदल गई ये मात्र नहीं है, हमारे जीवन में आया हुआ बदलावट। നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ച വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:17. हम एक और बार कल जो आयत को पढ़े थे दूसरे कुरिन्ती 5वें अध्याय उसके 17वें आयत को एक और बार हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। അപ്പോൾ ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആകുമ്പോഴാണ് അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറുന്നത്. तो मतलब एक व्यक्ति जब यीशु मसीह में हो जाता है तब वो एक नई सृष्टि बनता है। അതിനുശേഷം അവിടെ പറയുന്നു പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നുവെന്ന്. उसके बाद वहां लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई है, എല്ലാം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതുതായിരിക്കുന്നു. सब उसके जीवन में सब बातें उसके जीवन में नई हो गई है। കൊലോസ്യ ലേഖനം 3:10 നാം വായിക്കുന്നു. कुलुसियों की पत्री 3:10 में हम ऐसा पढ़ते हैं। അത് വായിക്കാം പാസ്റ്ററെ. കൊലോസ്യ ലേഖനം 3:10. और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है और जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। അപ്പോൾ പഴയ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളോടുകൂടെ നാം ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. पुराने मनुष्यत्व को उनके कार्यों के द्वारा हमने उसको उतार डाला है। നമ്മെ പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി തീർത്തവനെ പോലെയാണ് നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. अभी हमें जो नए सृष्टि बनाया है उस सृजनहार के स्वरूप में हम नया बनाए गए हैं। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയാണ് നാം പുതിയ മനുഷ്യനാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. तो इसका मतलब है कि मसीह जैसा ही हम नया बनाया गए हैं।
എഫേസ്യ ലേഖനം 2:24 വായിക്കാം. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 24वें आयत को हम पढ़ेंगे. ക്ഷമിക്കണം, 4:24. 4 का 24 को पढ़ेंगे और 23 नए കൂടെ मन വായിച്ചു. 23 से पढ़ेंगे. और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजाया गया है. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, പുതിയ മനുഷ്യൻ ദൈവാനുരൂപമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. यहाँ ये बताया है कि वो नया मनुष्य परमेश्वर के अनुरूप बनाया गया है. പുതിയ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ പോലെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. नया मनुष्य परमेश्वर के अनुसार या परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है. നാം ദൈവത്തെ പോലെ തന്നെ കാണപ്പെടണമെങ്കിൽ നാം വചനപ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. यदि हम भी परमेश्वर के समान ही दिखना है तो हमें वचन के अनुसार जीना ही है. അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വചനത്തിന് വളരെയധികം റോളുണ്ട്, വലിയൊരു റോളുണ്ട്. इसलिए एक विश्वासी के जीवन में वचन की एक बड़ी भूमिका है. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ മർമ്മമായ ക്രിസ്തു മർമ്മമായി അവിടെയാണ് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. तो क्योंकि परमेश्वर का भेद यीशु मसीह भेद के रीति में वहां प्रकट हुआ है, वचनों में प्रकट हुआ है. ക്രിസ്തു വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലേഖനങ്ങളിലാണ്. यीशु मसीह जो प्रकट हुआ है वो पत्रियों में है. തന്റെ കൂടെ നടന്ന അപ്പോസ്തലന്മാർക്കാണ് അത് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. यीशु के साथ जो प्रेरित लोग चले थे उनको यीशु मसीह प्रकट हुआ था. അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ പൗലോസ് മാത്രമാണ്. उसमें एक विशेष व्यक्ति मतलब जो उस झुंड में जो नहीं था वो पौलुस मात्र था. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. क्योंकि पौलुस उन प्रेरितों के संग में नहीं था. അതിനുശേഷം കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം പൗലോസിന് വ്യക്തിപരമായി ഈ വെളിപ്പാട് ലഭിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद पौलुस को एक व्यक्तिगत रीति से एक प्रकाशन या प्रकटीकरण हुआ था. അപ്പോൾ ദൈവ മർമ്മമായ ക്രിസ്തു നമ്മളുടെ മർമ്മമായി മാറണം. जो यीशु मसीह परमेश्वर का भेद है वो हमारा भी भेद बनना है. മർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്നാണ് അർത്ഥം. भेद का अर्थ प्रमुख या महत्वपूर्ण बात है. പ്രധാനപ്പെട്ടതെല്ലാം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. तो प्रमुख सारे बातें छिपा हुआ है. മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. जो भी बातें छिपा हुआ है वो सब महत्वपूर्ण है. ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് തന്റെ പുത്രൻ. परमेश्वर के लिए सबसे प्रमुख एक व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति है अपना पुत्र. അങ്ങനെയാണ് പുത്രനെ താൻ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. उस रीति से अपने पुत्र को इस धरती पर परमेश्वर ने भेजा. ഇത് പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. ये पुत्र यीशु मसीह भी इस बात को भली भांति जानता था. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:6 നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്. इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय उसके 16वें आयत में ऐसा पढ़ते हैं. യോഹന്നാൻ 14:6. 14 उसका 6 पद. यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता. അവിടെ പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നുവെന്ന്. वहां ये बताया है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അനേക മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളുണ്ട്. हमारे देश में बहुत सारे जो मानव देवताएं हैं. എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യ ദൈവങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. हर समय मतलब बहुत सनातन समय से ही हमारे देश में ऐसा
जो मनुष्य देवताएं हैं, ദൈവങ്ങളായിരുന്ന പല മനുഷ്യരും മരിച്ചുപോയി. जो ऐसे जो ईश्वर बने हुए बहुत सारे मनुष्य मर भी गए हैं, എന്നാൽ ഇന്ന് വരെ അവരിൽ ആരും പറയാത്തൊരു കാര്യമാണിത്. परंतु आज तक उनमें से किसी ने भी नहीं बताया ऐसा एक बात है ये. ലോക ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇന്ന് വരെ ആരും പറയാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണിത്. जो पूरे विश्व के इतिहास को भी लेकर देखे तो ऐसा किसी ने भी अपने बारे में बयान नहीं दिया है. ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं. ഫിലിപ്പോസ് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരണമെന്നാണ്. फिलिप्पुस यीशु से ये पूछ रहे हैं कि पिता के पास जाने की रास्ता हमें दिखा दे. അതിന് കർത്താവിന്റെ മറുപടി വഴി മാത്രമല്ല സത്യവും ജീവനും ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ്. तो उस सवाल के सामने परमेश्वर यीशु मसीह का उत्तर यह है कि मार्ग मात्र नहीं है, सत्य और जीवन भी मैं ही हूं. എന്നിൽ കൂടിയല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല. बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता. ഇന്ന് വരെ ഒരു മനുഷ്യനോ ഒരു ദൈവത്തിനോ പറയാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. आज तक कोई मनुष्य या कोई ईश्वर जो बयान नहीं दे सकता था, कोई अपने बारे में नहीं बता सकता था, ऐसा एक बयान. യേശുക്രിസ്തുവിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നതിനെ കുറിച്ച്. क्योंकि यीशु मसीह के अंदर इसके बारे में अच्छी दृढ़ता थी. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ വഴിയാകുന്നു. इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग, ഞാൻ തന്നെ സത്യം, मैं ही सत्य हूं, ഞാൻ തന്നെ ജീവനാകുന്നു. मैं ही जीवन हूं. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിലായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. तो उस बयान दिया हुआ इस यीशु में जीवित रहने वाले हैं हम. ഈ പദവി, ദൈവമക്കൾ എന്ന പദവി നാം എത്രത്തോളം ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്? परमेश्वर का संतान, इस पद को या इस पदवी को हमने कितने गरिमा के साथ लिया है. വിശ്വാസ ജീവിതം വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ എടുക്കണം. विश्वास जीवन को बड़े गंभीरता से हमें लेना है. കാരണം ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. क्योंकि परमेश्वर को हम एक एक व्यक्ति के प्रति एक योजना है. അത് നമ്മൾ കൂടി മാത്രമേ ദൈവത്തിന് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. उस योजना को परमेश्वर हमारे द्वारा मात्र ही कर सकता है. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവ മർമ്മമായ ക്രിസ്തു നമ്മളുടെ മർമ്മമായി മാറണമെന്ന്. कल मैंने बताया यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता का भेद है वो हमारा भी भेद बनना है. പക്ഷെ അങ്ങനെ മർമ്മമായി വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ നാം വില കൊടുക്കണം. तो यदि ऐसा हमारा भेद बनकर वो प्रकट होना है तो हमें कीमत चुकाना है. ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിച്ചാൽ ഈ തലങ്ങളൊന്നും വെളിപ്പെടുകയില്ല. तो यदि एक साधारण विश्वासी का जीवन बताए तो जो बताए ये स्तर हमें कभी प्रकट नहीं होंगे. ഒന്ന്, നാം ദൈവവചന പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങണം. सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन के अनुरूप जीवन बिताना शुरू करना है. നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നാം തിരിച്ചറിയണം. परमेश्वर का जो इच्छा हमारे प्रति जो है उस इच्छा को हमें जानना है. ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം, കർത്താവേ, അങ്ങ് എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु आप मेरे प्रति क्या चाहते हैं. അങ്ങനെ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരായി നാം മാറണം. परमेश्वर का शब्द को सुनने वाला बन जाना चाहिए. വില കൊടുക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ മേഖലയാണ് വില കൊടുക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ ഏരിയയാണ് നാം പരിശോധിക്കാനായി പോകുന്നത്. इसलिए जो कीमत चुकाने का जो सबसे पहला पहलू है उसी बारे में हम आज विचार करेंगे. ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടണം. यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ना है. യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നാം ദിവസേന ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം.
यीशु मसीह के साथ हमें प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाया जाना है। വിശ്വാസികളായ നാം എപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത്? हम विश्वासी लोग सबसे पहली बार कब यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാട്ടെ. आप में से कोई एक बताइए, विश्वासी लोग हम कब पहली बार क्रूस पर यीशु के साथ चढ़ाए गए? जब हम बपतिस्मा लेते हैं। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നാം വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നാം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത്. हम जब बपतिस्मा लिया था तब हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। എന്നാൽ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം എല്ലാ ദിവസവും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ്. परंतु परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हम प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाना है। ഒരു വാക്യം വായിക്കാം, 1 കൊരിന്ത്യർ 15:31. एक आयत को पढ़ेंगे, पहले कुरिन्ती 15वें अध्याय उसके 35वें आयत को पढ़ेंगे। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं? ഞാൻ ദിവസേന മരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. 15:31. 1 കൊരിന്ത്യർ 15:31. ओके ओके, तो 31 को पढ़ेंगे। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में है तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। ഞാൻ ദിവസേന മരിക്കുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത്. पौलुस ऐसा कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। താൻ സുവിശേഷം പറയുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, തനിക്കുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക പീഡനങ്ങളോട് അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്. तो यहाँ सुसमाचार सुनाने से पौलुस को जो उत्पीड़न झेलनी पड़ती थी या क्लेश झेलनी पड़ती थी वो भी वहां बता रहा है। എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ പൗലോസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വയം ദിവസേന മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. तो उसी के साथ साथ जो पौलुस में जो अहमता या स्व इच्छा थी वो भी प्रतिदिन मरते जा रहा था। അത് തന്നെയാണ് ഗലാത്യ ലേഖനം 2:2 പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. उसी बात को हम गलातियों की पत्री 2:2 में भी पढ़ते हैं। 2:20. गलातियों 2:20 में हम पढ़ते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു. अभी मैं जो जीवित रहता हूं मैं नहीं परंतु मुझ में यीशु मसीह जीवित है। ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വയം, എന്റെ സെൽഫ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. मैं, इसका मतलब मेरा अहम, मेरा जो स्वयं है वो क्रूस पर यीशु के साथ चढ़ाया गया है। വളരെ നല്ല ഉറപ്പോടു കൂടിയാണ് പൗലോസ് അങ്ങനെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. पौलुस बड़े दृढ़ता के साथ इस बात को यहाँ लिखा है। നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ കഴിയുമോ, എന്നിലെ സ്വയം, എന്റെ ഈഗോ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നതെന്ന്? क्या हम एक एक व्यक्ति भी ये बात बता सकते हैं कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मेरा स्वयं मतलब मेरा अहम यीशु के साथ प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ते जा रहा है? വിഷയമാണത്. ഇന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നാം പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണത്. इस रात को हम सोने से पहले इस बात को हमें विचार करना है। ഈഗോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ സാധ്യമല്ല. हम कोई नहीं कह सकते कि मेरे अंदर अहम नहीं है। നമുക്കെല്ലാം ഈഗോ ഉണ്ട്. हम सब के अंदर ये अहम है। ആ സ്വയത്തെ, അഹത്തെ ഓരോ ദിവസവും നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം.
उस अहम को हमें प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाते रहना है। പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. पौलुस के जीवन में ये प्रतिदिन ये हो रही थी। അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. इसलिए पौलुस यह कहता है कि मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। 1 കൊരിന്ത്യർ 9:27 വായിക്കാം. पहले कुरिन्थी 9वें अध्याय उसके 27वें आयत को थोड़ा पढ़ेंगे। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട പൗലോസാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. तीसरे स्वर्ग तक जो पौलुस उठा लिया गया था, वही पौलुस इस बात को लिख रहा है। വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യം തനിക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പൗലോസാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. प्रकाशन की बहुतायत मुझे हुआ है, ऐसा कहने वाले पौलुस ही इस बात को बता रहा है। താൻ ഭയപ്പെടുകയാണ്. वो वहां भय या डर रहा है। ഞാൻ ഈ പ്രസംഗമെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആയി പോകുമോ എന്ന്. मैं ये सारे प्रचार को प्रचार करने के बाद मैं खुद निकम्मा हो जाऊंगा क्या? അപ്പോൾ പൗലോസിന് ആ ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, यदि पौलुस में वो डर था तो പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം എത്രത്തോളം ഭയത്തോടെയാണ് ഈ വിശ്വാസ ജീവിതം ജീവിക്കേണ്ടത്? प्रियो, हम इस विश्वास के जीवन के कितने डर भय के साथ जीना चाहिए। 14 ലേഖനങ്ങൾ പൗലോസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. पौलुस लगभग 14 पत्रियों को लिखा है। 3 വർഷം അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ കർത്താവിനോടൊപ്പം പോയി ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ്. वो 3 साल अरब के उस रेगिस्तान में प्रभु के साथ उन्हें जीवन बिताया है। മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया एक व्यक्ति है वो। പുതിയ നിയമസഭയ്ക്കുള്ള ധാരാളം മർമ്മങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ പൗലോസിൽ കൂടി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. नए नियम के जो कलीसिया के बारे में वो बहुत सारे भेदों को पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है। സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണെന്നുള്ള മർമ്മം പൗലോസിനാണ് ആദ്യമായി വെളിപ്പെട്ടത്. जो कलीसिया परमेश्वर की देह है, ये भेद सबसे पहले पौलुस को प्रकट हुआ था। ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ യെരുശലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ പത്രോസിനോ യാക്കോബിനോ യോഹനാനോ ആ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. जो पहले सदी में यरूशलेम में रहने वाले पत्रोस, याकूब या यूहन्ना को ये प्रकाशन नहीं मिला था। അവരൊരു സഭയായി കൂടി വന്നിരുന്നു. वे एक सभा कलीसिया के रीति में वे एकत्रित तो होते थे, ഉപദേശം കേട്ടും അപ്പം നുറുക്കിയുമാണ് അവർ കൂടി വന്നിരുന്നത്. वे प्रेरितों का जो उपदेश सुनते हुए और रोटी तोड़ते हुए वे एकत्रित होते थे। എന്നാൽ ആ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാട്, परंतु वो कलीसिया यीशु मसीह का देह है, ये प्रकाशन प्रगटीकरण पौलुस को मिला था। അങ്ങനെ വളരെ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പൗലോസ്. ऐसे एक जो ऊंचा स्तर रखने वाला एक व्यक्ति था पौलुस। എന്നാൽ ആ പൗലോസ് തന്നെ ഭയപ്പെടുകയാണ്, ഞാൻ തള്ളപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന്. परंतु उसी पौलुस यह डर व्यक्त स्पष्ट कर रहा है कि मैं कहीं निकम्मा ना ठहरूं।
അപ്പോൾ നാം എല്ലാം എത്രത്തോളം ഭയത്തോടെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്? तो ऐसा है तो हम कितने भय के साथ हमारा जीवन को बिताना है? അങ്ങനെ ഒരു ഭയം നമുക്കുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? क्या ऐसा एक डर भय हमें है क्या प्रियो? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഇത് ഒരു ആരാധന രീതി മാറിയതല്ല, ആരാധന സ്ഥലം മാറിയതല്ല. तो इसलिए मैंने कई बार आपको बताया है कि ये केवल एक आराधना का स्थान बदल गया या आराधना का शैली बदल गया, इतना मात्र नहीं है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന, നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഈ പദവി. तो हमारे जीवन में हमें मिला हुआ सबसे बड़ा सौभाग्य की पद है ये. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോൾ ആ പദവിയിൽ തന്നെ നാം തുടരണമെങ്കിൽ നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അനുദിനം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. यदि हमें उस पदवी में लगातार बढ़ना है तो हमें प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाना है. പൗലോസ് താൻ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. पौलुस वहां अपने डर को बता रहा है, पर भी उसी समय एक उपाय को भी वहां बता रहा है. 1 കൊരിന്ത്യർ 9:27 നാം വായിക്കുന്നത്, पहले कुरिन्ती 9:27 में हम ऐसा पढ़ते हैं, മറ്റുള്ളവരോട് വായിച്ചു ബസ്. परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. അപ്പോൾ എന്റെ ജഡശരീരത്തെ ഞാൻ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുന്നു. तो मेरे देह को मैं मारता कूटता वश में लाता हूं. അപ്പോൾ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വടിയെടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ ദിവസവും അടിക്കണമെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. देह को मारने कूटने का मतलब ऐसा नहीं कि प्रतिदिन एक छड़ी लेकर आपके हाथ को पीटते रहेंगे, ये नहीं है. നമുക്കൊരു ജഡശരീരമുണ്ടല്ലോ. हमें एक शारीरिक देह है. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഹലോ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ നമ്മളിലുള്ള ജഡശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിക്കുക, അടിക്കുക. हमारे हमें रहने वाले उस शारीरिक देह को हमें मारना कूटना है. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, मैं उसको ऐसा कहता हूं, നമ്മുടെ ജഡശരീരത്തെ വചനമാകുന്ന വടി കൊണ്ടടിച്ച് हमारे जो शारीरिक देह है उसको वचन नुमा छड़ी से पीटते हुए പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കീഴ്പ്പെടുത്തുക. पवित्रात्मा की अधीनता में लाना. കേട്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. ഇതെല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ये हमारे जीवन में प्रतिदिन होते रहना है. ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നാം വചനം പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ये हमारे जीवन में लगातार होना है तो हम प्रतिदिन परमेश्वर को वचन को सीखने वाला होना है. പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ദിവസം 5 അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ 10 അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന്. तो कई लोग ऐसे बोलते हुए भी मैंने सुना है कि एक दिन में 5 अध्याय पढ़ना है, 10 अध्याय पढ़ना है. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ऐसे कोई कर पा रहे तो वो बहुत अच्छी बात है. എന്നാൽ ഞാനിത് പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു നോക്കി, പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. मैंने इसको बहुत बार परिश्रम किया, परंतु मैं ऐसा कर नहीं पाया. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പലവട്ടം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. मैं बहुत बार इसमें मैंने परेशान भी हुआ है. എന്നാൽ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, परंतु परमेश्वर ने एक बार मुझसे बताया, അങ്ങനെ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. यदि ऐसा पढ़ नहीं पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं. അതായത് 5 or 10 അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. इसका मतलब है कि 5 या 10 अध्याय एक दिन पढ़ नहीं पाया तो भी कोई ऐसा बड़ा समस्या नहीं.
നീ ഒരധ്യായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടി यदि आप एक अध्याय या एक अनुच्छेद मात्र पढ़ पाते हैं तो भी അതിൽ കൂടി ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കണം. उसके द्वारा मैं आपसे बातें करना है. നാം വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ആ വചനത്തിൽ കൂടി ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കണം. जब हम वचन को पढ़ते हैं तब परमेश्वर उस वचन से हमसे बात करना है. അത് മാത്രം പോരാ, നാം നമ്മെ സ്പർശിക്കുന്ന വചനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശീലമാക്കി മാറ്റണം. इतना मात्र काफी नहीं है. जो वचन हमें छू लेता है उस वचन के बारे में हम मनन करना या सोचना भी चाहिए. അല്ലാതെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പോലെ 5, 10, 15 അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചു വിടുന്നതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല. इसके बदले जो दूसरे किताबों को पढ़ते हैं उस रीति से 10 या 5, 10 या 15 अध्याय पढ़ के ऐसे ही छोड़ने से कोई फायदा नहीं है. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ये भी मतलब एक प्रचार तैयार करने के लिए बाइबल पढ़ने से भी कोई बड़ा फायदा नहीं है. അങ്ങനെ വായിച്ചാൽ ഒരു പ്രസംഗത്തിനുള്ള വക കിട്ടുമായിരിക്കും. ऐसा पढ़ा तो हो सकता है प्रचार के लिए कुछ आपको मिल सकता होगा. എന്നാൽ ഒരു പാരഗ്രാഫേ വായിച്ചുള്ളൂവെങ്കിലും परंतु एक ही भाग को या एक ही अनुच्छेद को आपने पढ़ा हो, ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ കൂടി ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കണം. उस एक भाग से परमेश्वर हमसे बात करना चाहिए. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ऐसा परमेश्वर प्रतिदिन हमसे जब बातें करते रहता है, നമ്മുടെ ജഡശരീരത്തെ ക്രൂശിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. हमारे शारीरिक देह को क्रूस पर चढ़ाए बिना हम जी नहीं सकते हैं. ഗലാത്യലേഖനം 6:14 വായിക്കാം. गलातियों की पत्री 6वें अध्याय उसके 14वें आयत को हम थोड़ा पढ़ेंगे. पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं. അവനാൽ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. उसके द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा मैं संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം നടക്കേണ്ടുന്നവയാണ്. यहाँ दो बात एक ही समय होना चाहिए. ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया हूं. ഇന്ന് നമ്മെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. आज हमें आकर्षित करने वाले बहुत सारे बातें इस संसार में हो रही है. അതെല്ലാം പല ഉപകരണങ്ങളിലാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. वो चीजों को बहुत सारे बातों में, मतलब चीजों में मिलाकर हमारे हाथ तक पहुंचा दिया गया है. നേരത്തെ ടിവി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. पहले सिर्फ टीवी मात्र हमारे पास थी. വീട്ടിൽ വന്ന് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ടിവി ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലോകകാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. पहले हम घर में आकर जब समय मिलता है तब टीवी को ऑन करते थे, तब मात्र संसार में जो बातें हो रही है वो हमें पता चलती थी. ഇന്നിതെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാം എവിടെ പോയാലും കൊണ്ടുപോകത്തക്ക രീതിയിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലാക്കി. परंतु आज हम कहीं भी जाए तो मोबाइल फोन में बनाकर उसमें लगाकर हमारे हाथ में दिया है. ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് ചെയ്യാമോ എന്ന്. तो ये बात को कहते समय परमेश्वर मुझसे बता रहा है कि क्या तू 2 दिन मोबाइल फोन के बिना मेरे उपस्थिति में बैठ सकते होगे क्या? തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
तो मैं सही में ऐसा करना चाहता भी हूं। ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യാതെ 2 ദിവസം ദൈവസന്നിധിയിൽ മാറിയിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? तो एक बार भी फोन को स्विच ऑन किए बिना 2 दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में अलग बैठ सकते हैं क्या? നാം ഇടയ്ക്കിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ यदि बीच में हम ऐसा करने के लिए कोशिश किया तो നാം ലോകത്തിന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. हम संसार के लिए क्रूस पर चढ़ते ही रहेंगे. അങ്ങനെ ഞാൻ ലോകത്തിന് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ऐसा जब मैं संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाता रहता हूं, ലോകം എനിക്കും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. उस समय संसार भी मेरे लिए क्रूस पर चढ़ता ही रहता है. ലോകത്തിന്റെ ഒരു മാലിന്യങ്ങളും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല. संसार का कोई भी गंदगी मुझे प्रभावित नहीं कर सकती. അങ്ങനെ ക്രിസ്തു ാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നാം ഓരോ ദിവസവും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. उस रीति से यीशु मसीह में जीवित हूं, ये समझ मैं प्रतिदिन प्राप्त करते रहता हूं. അങ്ങനെയാണ് ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നത്. उस रीति से मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाता है. 15-16 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. ഒന്ന് യോഹന്നാൻ 2:15-16. पहले यूहन्ना दूसरे अध्याय उसका 15 और 16 आयत को हम पढ़ेंगे. तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो. यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है. അവിടെ പറയുന്നു ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും സ്നേഹിക്കരുതെന്ന്. यहाँ ये बताएं कि संसार और संसार में के चीजों से प्रेम नहीं करना है. നമ്മുടെ ജഡശരീരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ട്. हमारे जो शारीरिक देह जो लालसा करती है, ऐसे बहुत सारे चीज इस संसार में हैं. അതിനെ ഒന്നും സ്നേഹിക്കരുതെന്നാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. उन किसी भी चीज से प्रेम नहीं रखना है, इस बात को वचन हमें सिखाती है. ലോകത്തെ വെറുക്കണമെന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. संसार से नफरत करना है, इस बात को यहाँ नहीं सिखा रहे हैं. നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെ വെറുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. जिस संसार में हम जीवित हैं, इस संसार से नफरत करते हुए हम यहाँ जी नहीं सकेंगे. അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. हमारे इर्द गिर्द रहने वाले समूह को भूल कर हम इस संसार में जीवित नहीं रह सकते हैं. എന്നാൽ അതേ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് परंतु उसी संसार में जीवित रहते हुए ലോകത്തിലുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. उस संसार की चीजों से प्रेम रखे बिना हम जीवित रह सकते हैं. അതായത് ലൗകിക സുഖങ്ങളോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. मतलब सांसारिक जो भोग विलास है उसके प्रति आकर्षित हुए बिना हम जीवन बिता सकते हैं. അതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്, സിനിമ കാണുക, സീരിയൽ കാണുക, മറ്റ് വിനോദ പരിപാടികൾ കാണുക എന്നുള്ളത്. तो उनमें से एक उदाहरण था, मैंने कल बताया था कि सिनेमा देखना, वो सीरियल्स को देखना या मनोरंजन की कुछ बातों को देखना. പക്ഷെ അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം.
ऐसा यदि एक जीवन हमें बिताना है तो हमें प्रतिदिन संसार के लिए और संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाते जाना है, ऐसा एक जीवन बिताना है। യോഹന്നാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, यूहन्ना और आगे बताता है, ഒരുവൻ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ यदि एक व्यक्ति संसार से प्रेम रखता है तो അവനിൽ പിതാവിന്റെ സ്നേഹമില്ല. उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ലോകത്തെയും സ്നേഹിച്ച് പിതാവിനെയും സ്നേഹിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെയും സ്നേഹിച്ച് ഒരുപോലെ നമുക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. मतलब संसार से भी प्रेम रखेंगे, पिता से भी प्रेम रखेंगे, यीशु मसीह से भी प्रेम रखते हुए एक साथ सब लेकर जाएंगे, ये अनहोना है। അതായത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒരു വഴിയില്ല. इन दोनों के बीच में एक जीवन या एक मार्ग नहीं है। അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ऐसा एक विश्वासी को जीवन बिताना अनहोना है। ഒന്നുകിൽ ലോകപ്രകാരം ജീവിക്കണം, या तो संसार के हिसाब से जीवन बिताए, അല്ലെങ്കിൽ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കണം. नहीं तो वचन के अनुसार जीवन बिताए। വചനപ്രകാരം ജീവിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए ही परमेश्वर ने हमें बुलाकर अलग किया है। എവിടെ നിന്നാണ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? आप में से कोई ये बता सकते हैं कि हमें कहां से अलग किया है? അൺമ്യൂട്ട് परमेश्वर, कोई अपने मोबाइल को अनम्यूट करके बताए कि परमेश्वर ने हमें कहां से अलग किया है। जगत की उत्पत्ति से ही हमें चुन लिया था, माँ के गर्भ से हमें चित्त लगाए कि हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞേ? രണ്ടാമത് പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മളെ വേർപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. हमें संसार से अलग किया गया है। ലോകത്തോട് ചേർന്ന് പോകാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. संसार के साथ मिलकर चलने के लिए हमें अनुमति नहीं है। എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതാപം. उसके बाद आगे लिखा है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ഇതെല്ലാം ലോകത്തിലുള്ളതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ये सारे बातें संसार के हैं, ऐसा यहां लिखा है। എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു, ഇതൊന്നും പിതാവിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. और एक और बार स्पष्ट रीति से बताएं कि वह पिता की ओर से नहीं है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വചനം വളരെ വ്യക്തമാണ്. प्रियो, वचन स्पष्ट है। അപ്പോൾ നാം ലോകത്ത് നിന്ന് വേർപെട്ടവരാണ്. हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं। വേർപാടിൽ തന്നെ നാം ജീവിക്കണം. उस अलगाई के जीवन में ही हमें जीना है। അങ്ങനെ വേർപാടിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ऐसे अलगाव का जीवन में ही मुझे जीना है तो मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाना जरूरी है। 17ാമത്തെ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. 17वें आयत को भी साथ में पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 2:17, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। അപ്പൊ മോഹമുള്ളതെല്ലാം ലോകത്തിലാണ്. मतलब अभिलाषाएं जो भी है वो सब संसार में ही है। മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ആഗ്രഹമല്ല. अभिलाषा के मतलब साधारण एक चाहत नहीं है। ആഗ്രഹമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. क्योंकि चाहत के बिना कोई भी मनुष्य जीवन नहीं बिता सकता, जीवित नहीं रह सकता।
എന്നാൽ മോഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആസക്തിയാണ്, ക്രേവിംഗ് ആണ്. तो यहाँ लालसा या अभिलाषा के मतलब तीव्र इच्छा है. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി പിന്നീട് സംസാരിക്കാം, പഠിക്കാം. उसके बारे में हम और गहन रीति से बाद में सीखेंगे. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ലോകം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതോടൊപ്പം ലോകത്തിലുള്ള മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും. तो यहाँ ये बताया कि संसार जब मिटते जाता है तब संसार की अभिलाषाएं भी उसके साथ मिटते जाते हैं. ഇതെല്ലാം തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. और ये सारे बातों को आग के लिए रखा गया है. ഇതെല്ലാം അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. ये सब मिट जाने वाला है. ഇതെല്ലാം നശ്വരമാണ്. ये सब नाश होने वाली है. എന്നാൽ അവിടെ പറയുന്നു നിലനിൽക്കുന്നത് ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവർ മാത്രം. परंतु वहां लिखा है कि जो सर्वदा बना रहता वो है परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. प्रियो, वचन में बने रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है. വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നാം. हम पवित्र होते ही रहना है. അങ്ങനെയാണ് ദൈവം തന്റെ മക്കളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ऐसे ही परमेश्वर की इच्छा है अपने संतान के प्रति. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 4:3 വായിക്കാം. पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 3 आयत को पढ़ेंगे. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे. മതി. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ്? നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ്? हमारे प्रति परमेश्वर की इच्छा क्या है? നാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. हम पवित्र बनते रहना है. കാരണം വിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने हमें बुलाया है. ദൈവത്തിന്റെ അതേ വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर की अपनी उसी पवित्रता में हमें बुलाया है. മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് അല്പം താഴെ നിന്നാൽ, താഴത്തെ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നാൽ മതിയെന്നല്ല ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. आप मनुष्य हैं इसलिए उस पवित्रता के कुछ निचले स्तर पर खड़े हो इतना काफी है, ऐसा परमेश्वर ने नहीं बताया है. ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ. मैं जिस रीति से पवित्र हूं उसी रीति से आप भी पवित्र बनो. മറ്റൊരു വാക്യം വായിക്കാം. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4:4, ജെയിംസ് 4:4. याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 4 आयत को पढ़ेंगे. हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है. വ്യഭിചാരിണികളെ എന്നുള്ള സംബോധന ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംബോധനയാണോ? क्या कोई आपको ये कहे कि हे व्यभिचारिणियों, आप उसको पसंद करते हैं? क्या कोई पसंद करते हैं? ആരെയാണ് വ്യഭിചാരിണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? यहाँ किन लोगों को हे व्यभिचारिणियों करके अभिवादन किया है? ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ, संसार से प्रेम रखते हुए जीने वाले लोगों से. അവിടെ പറയുന്നു ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? वहां ये बताए कि संसार की मित्रता होना परमेश्वर के प्रति बैरी है, क्या ये तुम नहीं जानते हैं क्या? എന്നിട്ട് പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹിതനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായി തീരുന്നു. और आगे ये कहता है कि जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है. അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹിതനാകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി. यदि हम संसार का वो मित्र बनने के लिए यदि चाहते भी है तो ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായി നാം മാറ്റപ്പെടുന്നു. हम परमेश्वर का बैरी बन जाते हैं. ലോകത്തോടുള്ള സ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാണ്. संसार के साथ मित्रता परमेश्वर से बैर करना है.
ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ये दोनों का एक मिश्रण बना के हम एक जीवन नहीं बिता सकते. നമ്മുടെ ജഡശരീരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചിന്തകളെ, കാഴ്ചകളെ നാം ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം. हमारा जो शारीरिक देह जो चाहती है ऐसी इच्छाओं को, ऐसे जो चीज देखना चाहते हैं, ऐसे चीजों को दूर करके जीना हम सीखना है. ലൗകിക സുഖത്തോട് നാം വിട പറയണം. सांसारिक भोग विलास से हमें उनको त्यागना है. ഇതാണ് ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, यही है मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाए जाने का मतलब. ഇതെല്ലാം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പ്രാപിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിശുദ്ധനാണെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. इन सारी बातों को एक दिन में हासिल करने के बाद मैं पवित्र हूं, ऐसा कहना किसी के लिए भी संभव नहीं है. നമ്മുടെ അവസാന ശ്വാസം വരെ നാം ക്രിസ്തുവിൽ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. हमारे अंतिम सांस तक हमें यीशु मसीह में बढ़ते ही रहना है. അങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണമെങ്കിൽ നാം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഡെയിലി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ऐसे बढ़ते ही रहना है तो हमें प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना है. അപ്പോൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. उस रीति से, जिस रीति से पौलुस ने बताया, उस रीति से हम अपने आप को जांचेंगे. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? क्या मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा रहा हूं? क्या എന്റെ ഞാൻ എന്ന ഭാവം എല്ലാ ദിവസവും മരിക്കുന്നുണ്ടോ? मेरे अंदर जो मैं या जो अहम है वो प्रतिदिन मर रहा है? क्या ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ रहा है? क्या ലോക സ്നേഹത്തെ വ്യഭിചാരം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. यहाँ संसार के प्रति मित्रता को व्यभिचार कहा गया है. നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം, നാം വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണോ? हम अपने आप को थोड़ा जांचेंगे कि क्या हम ऐसा व्यभिचार करके जीने वाले हैं? क्या അതായത് ആത്മീയ വ്യഭിചാരം, मतलब आत्मिक रीति का व्यभिचार. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. मैंने कल जो बात को बताया था उसको और थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं. ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നാം ദിവസേന ये പരിശോധിക്കേണ്ട जो വിഷയങ്ങളാണ്. बातें आपके सम्मुख रखा गया है, ये सारे बातों को हमें प्रतिदिन जांचते रहना है. സാധാരണ വിശ്വാസികൾ എപ്പോഴാണ് അവരവരെ ശോധന ചെയ്യുന്നത്? साधारण विश्वासी लोग अपने आप का जांच कब करते हैं? പറഞ്ഞാട്ടെ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാട്ടെ. आप में से कोई बताइए, साधारण विश्वासी अपने आप को कब जांचते हैं? जो बताना चाहते हैं अनम्यूट करके बताइए. നാം കർത്തൃമേശ എടുക്കുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായി വിശ്വാസികൾ അവരവരെ ശോധന ചെയ്യുന്നത്. साधारण रीति से जब हम प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं तब अपने आप को जांचते हैं. എത്ര സെക്കൻഡുകൾ കിട്ടും, എത്ര മിനിറ്റ് കിട്ടും? आपको कितना पल या कितना मिनट मिलता है अपने आप को जांचने के लिए? 1-2 മിനിറ്റുകൾ കിട്ടും. एक आध मिनट मात्र. കാരണം അവിടെ വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോവുകയാണ്. क्योंकि वहां तेजी से एक एक कार्य करते ही जा रहे हैं. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെ ശോധന ചെയ്തിരിക്കണം. उस समय हम जरूरी अपने आप को जांचना है. എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. परंतु प्रतिदिन हमें अपने आप को जांचना है. അതാണ് വിശ്വസ്തതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം. वही है एक विश्वास योग्य विश्वासी का जीवन. അപ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ
जब हम यीशु मसीह के साथ प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, ദൈവമർമ്മമായ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മർമ്മമായി മാറും. परमेश्वर का भेद यीशु मसीह हमारा भी भेद बन जाएगा. ക്രിസ്തു നമ്മെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി ദൈവമായി മാറും. प्रभु यीशु मसीह हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला परमेश्वर बन जाएगा. വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ നാം തുടങ്ങും. बड़े गंभीरता के साथ इस विश्वास के जीवन को जीने के लिए हम शुरू करेंगे. ഇനി ക്രിസ്തു വെളിപ്പാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. आगे मैं यीशु मसीह का प्रगटीकरण के बारे में, प्रकाशन के बारे में कहना चाहता हूं. കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കെല്ലാം ഈ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചവരാണ്. यीशु मसीह प्रभु के प्रेरित सारे लोगों को ये प्रकाशन मिला हुआ था. പത്രോസിന് എങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് നോക്കാം. पत्रस को ये प्रकाशन कैसे मिला था हम देखेंगे थोड़ा. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം लूका रचित सुसमाचार 5वें अध्याय, അത് 8 വാക്യങ്ങളുണ്ട്. മുഴുവൻ വായിക്കേണ്ട, ഞാൻ പറയാം. वो 8 आयत है, पूरा पढ़ने की जरूरत है, मैं बोल दूंगा आपको. കർത്താവ് ആദ്യമായി പത്രോസിനെ കാണുന്നത് പത്രോസും കൂട്ടുകാരും വല കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്. परमेश्वर यीशु मसीह पतरस का पहली बार वहां देखता है जब पतरस और साथी लोग जाल को धो रहे थे. കർത്താവ് പോയി അവരുടെ ബോട്ട് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. यीशु जाकर उनसे पूछ रहा है कि क्या आप अपना नाव मुझे दे सकेंगे. അവർ ബോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. और वे उस नाव को यीशु के लिए देते हैं. ആ ബോട്ടിൽ കയറിയിരുന്ന കർത്താവ് ജനത്തെ ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങി. यीशु मसीह उस नाव पर चढ़कर लोगों से उपदेश देने लगा. ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ആഴത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വല വീശാൻ പറഞ്ഞു. जब उपदेश दे रहा था उसके बीच में ही परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनसे बताया कि गहरे में जाल डालो. അപ്പോഴാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത്, നാഥാ, ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന്. तब पतरस यीशु से कहता है कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ ना मिला. എങ്കിലും നിന്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വലയിറക്കാമെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞവൾ വലയിറക്കി. तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, ऐसे कहकर उन्होंने जाल को डाला. അവർക്ക് പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം കിട്ടി. उनको वो बहुत मछलियां मिला. മറ്റൊരു ബോട്ടുകാരെ വിളിച്ച് അതിലും നിറച്ചെടുത്തു. दूसरे नाव वाले को भी बुलाया, वो भी भर गया. അവർക്ക് വളരെ അത്ഭുതമായി. उन लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए. വലിയൊരു ഭൗതിക നേട്ടം അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. बड़ा एक भौतिक आशीष उनको मिला है. കാരണം അവർ വർഷങ്ങൾ പരിചയമുള്ള മീൻപിടുത്തക്കാരാണ്. ये क्योंकि ये कई सालों से अनुभव रखने वाले मछुआरे हैं. പക്ഷെ അവർ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. क्योंकि वे पूरे रात परिश्रम करने के बाद भी कुछ नहीं पकड़ पाए थे. ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത വ്യക്തി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വലയിറക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം കിട്ടി. कोई भी अनुभव ना रखने वाला एक व्यक्ति जब बताया उसके अनुसार उन्होंने जाल डाला तो बहुत मछलियों को घेर लिया. എന്നാൽ അവർക്ക് ലഭിച്ച ഭൗതിക അനുഗ്രഹത്തിൽ അവർ സന്തോഷിക്കുകയാണോ ചെയ്തത്? क्या परंतु उन लोगों ने, उनको जो भौतिक आशीष या सांसारिक आशीष मिले थे उनमें आनंदित हो रहे थे क्या? തനിക്ക് ലഭിച്ച ഭൗതിക അനുഗ്രഹത്തിന് കർത്താവിനോട് പത്രോസ് നന്ദി പറയുകയാണോ ചെയ്തത്? क्या उनको जो आशीष मिला था उस बात के लिए पतरस यीशु का धन्यवाद कर रहा था क्या? അതല്ല പത്രോസ് ചെയ്തത്. पतरस ये बात को नहीं कर रहा था, धन्यवाद नहीं दे रहा था. വായിക്കാം, 5:8 വായിക്കാം. ലൂക്കോസ് 5:8. लूका 5:8 को हम पढ़ेंगे. यह देकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं. ഈ ഭൗതിക നേട്ടം കണ്ടിട്ട് പത്രോസ് അതിൽ സന്തോഷിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. इस भौतिक रीति का जो आशीष उनको मिला था उस बात को देखकर उसमें पतरस आनंदित नहीं हो रहा था.
പത്രോസ് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത്. उसके बदले पतरस यीशु मसीह के पांवों में गिर पड़ा. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, നാഥ, ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യൻ, എന്നെ വിട്ടുപോയെന്ന്. उसके बाद कह रहा है कि हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं. ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെളിപ്പാട്. प्रियो, यही है प्रकाशन या प्रगटीकरण. കർത്താവായ യേശു പത്രോസിനോടായി സുവിശേഷം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. यहाँ यीशु मसीह पतरस के लिए कुछ सुसमाचार नहीं सुनाया, എന്നാൽ ജനത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നത് പത്രോസ് കേട്ടു. परंतु जो लोगों से उपदेश कर रहा था, इस बात को पतरस ने भी सुना था. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിശുദ്ധനായ മനുഷ്യന്റെ സാമീപ്യവും പത്രോസിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കി. उसी के साथ साथ इस पवित्र व्यक्ति का जो उपस्थिति उस पौलुस को प्रभावित किया. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വചനവും തന്റെ സാമീപ്യവുമാണ് പത്രോസിനെ ഈ വെളിപ്പാട് ലഭിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നത്. परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की उपस्थिति ही पतरस को ये प्रकाशन मिलने में मददगार बना. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതാണ് വെളിപ്പാട്. प्रियो, यही है प्रकाशन. മറ്റൊരു വാക്യം വായിക്കാം. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം. एक और आयत को पढ़ेंगे. याकूब की पत्री पहले अध्याय, उसके पहले आयत को हम पढ़ेंगे. परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से മതി उन बारों. മതി 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 അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനായ യാക്കോബ് എന്ന്. यहाँ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब. യഥാർത്ഥത്തിൽ യാക്കോബ് ആരാണ്? सच में याकूब कौन था? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാട്ടെ. कोई बताए कि ये याकूब कौन था? यीशु मसीह का भाई. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. സ്വന്തം സഹോദരനായ യാക്കോബ് എങ്ങനെയാണ് താൻ അവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്? यीशु के खुद भाई याकूब अपने आप का कैसे परिचय दे रहा है यहाँ? ദൈവത്തിന്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും സഹോദരൻ എന്നാണോ? परमेश्वर का और यीशु मसीह का भाई कह के अपने आप को परिचय दे रहा है क्या? അങ്ങനെയാണോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ऐसा यहाँ लिखा है क्या? അല്ല, ऐसा नहीं. ദൈവത്തിന്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും ദാസനായ യാക്കോബ്. परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब. അവർ ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് വളർന്നവരാണ്. वे दोनों एक ही घर में रहते हुए पले बड़े लोग हैं. ഒരേ പായൽ കിടന്നുറങ്ങിയവരാണ്. एक ही चारपाई पर या चटाई पर सोए हुए लोग हैं. ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചവരാണ്. एक ही बर्तन में से खाना खाए हुए लोग हैं. എന്നാൽ യാക്കോബ് തന്റെ സഹോദരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്റെ ദാസൻ എന്നാണ്. परंतु याकूब अपने जो भाई था यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि उस यीशु का मैं दास हूं. അടിമ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് അവിടെ ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. मतलब गुलाम नामक अर्थ आने वाला यूनानी शब्द को वहां इस्तेमाल किया है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സഹോദരന്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ. मतलब मेरे भाई का गुलाम हूं मैं. നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിമയാണെന്ന്? तो हम में कितने लोग ये एक गर्व की बात समझते हैं कि ये कहने के लिए कि मैं यीशु का गुलाम हूं? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ, അങ്ങനെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്നവരെ ദൈവം ഇന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ऐसे गर्व से जो कह सकते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर आज भी खोज रहा है. ഇത് വലിയൊരു പദവിയാണിത്. ये बड़ा एक पद है. ഞാൻ സത്യദൈവത്തിന്റെ അടിമയാണെന്ന് പറയുന്നത്. मैं सच्चा परमेश्वर का गुलाम हूं, ये कह पाना.
അതിന് വളരെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുണ്ട്. इसका वो बहुत विशाल अर्थ है. പൗലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ബോൺ സെർവന്റ് ആണെന്ന്. तो पौलुस कहता है कि मैं गुलाम हूं, मैं एक दास हूं. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ കഴിയണം, അതിൽ നമ്മൾ അഭിമാനം കൊള്ളണം, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിമയാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ. तो हमें भी ये कहने में कि मैं यीशु का गुलाम हूं, इसमें गर्व होनी चाहिए. യൂദായുടെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം വായിക്കാം. यूदा के पुस्तक उसके पहले अध्याय का पहले आयत को पढ़ेंगे. यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है. മതി. ഇവിടെ പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനും യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനുമായ യൂദ എന്ന് പറയുന്നു. यहाँ बताता है कि यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ യൂദ ആരാണ്? ये यहूदा सच में कौन है? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാട്ടെ. कोई बताए कि ये यहूदा कौन है? यीशु मसीह का भाई. മറ്റൊരു സഹോദരനാണ്. जी, ये यीशु मसीह का एक और भाई था. ഇവിടെ യൂദ പറയുന്നു ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസനാണ്. यहाँ यहूदा कहता है कि मैं यीशु मसीह का दास हूं. പക്ഷെ മറ്റൊരു സഹോദരനായ യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. और परंतु दूसरे भाई याकूब का भाई हूं, ये कहता है. ഇവിടെയും സ്വന്തം സഹോദരൻ പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന്റെ അടിമയാണെന്ന്. यहाँ भी खुद भाई कह रहा है कि मेरे खुद भाई के मैं दास हूं, गुलाम हूं. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതാണ് വെളിപ്പാട്. प्रियो, यही है प्रकाशन. ഇതുപോലെ വ്യക്തിപരമായ വെളിപ്പാട് നാം പ്രാപിക്കണം. इसी रीति का व्यक्तिगत प्रकाशन हमें भी प्राप्त होना है. ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള എൻകറേജ്മെന്റ് ലഭിക്കും. जब मैं बताता हूं तब आपको इसका प्रोत्साहन मिलती है. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി പ്രാപിക്കേണ്ടതാണിത്. एक एक व्यक्ति भी ये व्यक्तिगत रीति से इस प्रकाशन को प्राप्त करना है. പ്രാപിച്ചാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം മാറാൻ തുടങ്ങും. तो इस प्रकाशन को यदि हम पाया तो हमारा विश्वास जीवन बदलता जाएगा. നമുക്കൊരു സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. हम एक साधारण मसीह जीवन जीना वो संभव नहीं है. ദൈവ മക്കൾ എന്ന പദവിയുടെ ഗൗരവം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങും. परमेश्वर का संतान है, उस पद का गरिमा को हम समझने लगेंगे. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറി തുടങ്ങും. हमारे सोच बदलने लगेंगे. ജീവിതത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറും. जीवन के प्रति हमारी जो नजरिया है वो नजरिया बदलने लगेगी. നമ്മുടെ സംസാരം മാറും. हमारा जो बोलचाल भी बदल जाएगी. നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ മാറും. हमारी जो चाहते हैं वो चाहते भी बदलने लगेगी. ഇങ്ങനെ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിയാണ് പുതിയ മനുഷ്യൻ. ऐसे जिनमें जो परिवर्तन या बदलावट होता है वही है नई सृष्टि. അല്ലാതെ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്നാനപ്പെട്ടു, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു, ഞാൻ വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവനല്ല പുതിയ മനുഷ്യൻ. इसके बदले मैंने उद्धार पाया है, मैं बपतिस्मा पाया हूं, मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हूं, ऐसा कह के स्वयं की इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार जीने वाला नहीं है नई सृष्टि. പാസ്റ്ററെ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എടുക്കാമോ? സാജു പാസ്റ്ററെ. സാജു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ? എന്തായാലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് പൗലോസിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചതെന്ന് നോക്കാം. हम अभी देखेंगे कि पौलुस को ये प्रकाशन कैसे मिला था. വായിക്കാം. ഗലാത്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 15-16 വാക്യങ്ങൾ. गलातियों की पत्री पहले अध्याय उसके 15 और 16 पद को पढ़ेंगे. परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही में
से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। ले सकता है 10 मिनट और ले सकते हैं എടുക്കാം ഓക്കെ എടുക്കാം ഓക്കെ വായിക്കുന്നു, എങ്കിലും എന്റെ ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം, കേട്ടായിരുന്നോ? ഓക്കെ, 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നു, എങ്കിലും എന്റെ ജനനം മുതൽ എന്നെ വേർതിരിച്ച് തന്റെ കൃപയാൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം. 15वें आयत में ऐसा लिखा है कि परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया. പൗലോസിനെ വിളിച്ചതുപോലെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. उसी रीति से जिस परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया है, उसी रीति से परमेश्वर ने हमें भी बुलाया है. ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. यीशु मसीह में जीने के लिए हमें बुलाया है. എഫെസ്യ ലേഖനം 1:4 നാം വായിക്കുന്നു, എടുക്കണ്ട, इफिसियों की पत्री 1:4 में हमें ऐसा पढ़ते हैं, ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നാം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന്. संसार की उत्पत्ति से पहले ही हम यीशु मसीह में चुने गए लोग हैं. ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നാം ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही हम परमेश्वर के मन में थे. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. मेरी आवाज को सुनने वाले एक एक व्यक्ति से मैं इस बात को बता रहा हूं. വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു പദവിയിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. बड़े गंभीर या गरिमा रखने वाले इस पद में हम जीवित हैं. വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ കാണണം. विश्वास की जीवन को बड़े गंभीरता से हमें देखना है. അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്നത്, എന്റെ ജനനം മുതൽ എന്നെ ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. पौलुस यहाँ कहता है कि मुझे माता के गर्भ से ही परमेश्वर ने बुलाकर मुझे ठहराया या अलग किया है. ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുന്നു 16-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ. और 16वें आयत में ये भी बताता है कि मुझे क्यों अलग किया है. തന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അറിയിക്കേണ്ടതിന്. तो अपने पुत्र यीशु मसीह के बारे में या प्रकट अन्य जातियों में प्रकट करने के लिए ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ചുമതലയും ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. जब परमेश्वर ने हमें बुलाया था, तब ही हमारा उत्तरदायित्व को भी परमेश्वर ने ही ठहराया. എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എത്ര പേർ അതെന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? परंतु मुझे सुनने वाले कितने सारे लोगों ने मेरा उत्तरदायित्व क्या है, कितने लोगों ने समझ लिया है? നമ്മുടെ വിളി തിരിച്ചറിയാതെയുള്ള വിശ്വാസ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. हमारे बुलाहट को बिना समझे हुए जो विश्वास जीवन है, उससे कोई प्रयोजन नहीं है. പൗലോസിന് തന്റെ വിളിയെക്കുറിച്ച് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. पौलुस अपने बुलाहट के प्रति बड़े दृढ़ता रखने वाला व्यक्ति था. എന്നെ കേൾക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് വിളി എന്താണെന്ന് അറിയാം, വിളിയെക്കുറിച്ച് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്? मेरी आवाज को सुनने वाले कितने सारे लोग बुलाहट को जानते हैं और बुलाहट का इच्छा क्या है, कितने सारे लोग जानते हैं. എന്നിട്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്, उसके बाद पौलुस ऐसा कह रहा है, അവനെ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ പ്രസാദിച്ചപ്പോൾ, अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करने की जब इच्छा हुई. അപ്പോൾ പുത്രനെ പൗലോസിന് ആരാണ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത്? पुत्र के बारे में ये प्रकाशन या प्रकटीकरण किसने पौलुस को दिया? പിതാവായ ദൈവം, पिता परमेश्वर ने. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു വെളിപ്പാട് നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ऐसा एक प्रकाशन हमें मिला है क्या? പൗലോസിന് വെളിപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി വരച്ചു കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. पौलुस को जिस परमेश्वर पुत्र का प्रकटीकरण मिला था, उस पुत्र को अपने पत्रियों में उसने भली भांति या स्पष्ट रीति से प्रकट किया है. മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാർ വളരെ വ്യക്തമായി ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. दूसरे प्रेरित लोग भी उस बात को स्पष्ट रीति से लिखा है. 1 യോഹന്നാൻ 1-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. पहले यूहन्ना पहले अध्याय उसका 1 और 2 आयतों को हम पढ़ेंगे.
उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആദി മുതലുള്ളതും यूहन्ना ऐसा शुरू करता है जो आदि से था। യോഹന്നാൻ ഇത് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെട്ടതാണ്. यूहन्ना को यह स्पष्ट रीति से प्रकट हुआ था। യോഹന്നാൻ 1:1 പറയുന്നത് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. यूहन्ना सुसमाचार 1:1 में बताया कि आदि में वचन था। വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു. वचन परमेश्वर के साथ था। വചനം ദൈവമായിരുന്നു. और वो वचन परमेश्वर ही था। അവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു. वो आदि में परमेश्वर के साथ था। വീണ്ടും താൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുന്നു ആദി മുതലുള്ളതും. उसके बाद जब वो पत्री को लिखता है तो वहां लिखा है कि जो आदि से था, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉള്ളവൻ ക്രിസ്തു. मतलब जगत को उत्पन्न करने से या सृजाने से पहले ही था यीशु मसीह। ക്രിസ്തു ദൈവത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കേട്ടതും ഞങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും. अब बाद में कहता है कि हमने जो सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, ഞങ്ങൾ നോക്കിയതും और जिसको हमने ध्यान से देखा, ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതും और हाथों से जिसको छुआ, ആയ ജീവന്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച്. यह जीवन के वचन के बारे में। വീണ്ടും പറയുന്നു ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി. बाद में दूसरे आयत पे कहता है कि ये जीवन प्रकट हुआ। ഞങ്ങൾ കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। നമുക്കറിയാം ഈ യോഹന്നാൻ കർത്താവിന്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്ത് തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ തന്റെ മാറോട് ചേർന്നിരുന്ന ശിഷ്യനായിരുന്നു. तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर सेवा करता था तब यीशु के सीने में ठेक लगाकर बैठने वाला व्यक्ति था यूहन्ना। യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തുവിനെ തൊട്ടറിഞ്ഞവനാണ്. यूहन्ना यीशु को छू कर जो समझ लिया था, ऐसा व्यक्ति था। അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചവരാണ് ഈ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. तो ऐसे प्रकाशन प्राप्त किए हुए लोग ही हैं इन पत्रियों को लिखे हैं। ഈ ലേഖനങ്ങൾ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ, നാം ഗ്രഹിച്ചു പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനൊരു വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. तो हम इन पत्रियों को इतने समझ के साथ जब पढ़ते हैं तो हमें भी ये प्रकाशन मिलती है। അതൊരു ദർശനമായി കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. तो एक दर्शन की रीति में देखना है ऐसी अनिवार्यता नहीं है। അങ്ങനെ ലഭിച്ചാൽ നല്ലത് തന്നെയാണ്. ऐसा ये दर्शन मिला तो वो अच्छी बात भी है। എന്നാൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന, परंतु हमारी नजरिया को बदल देने वाले, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അടിമുടി ഉലയ്ക്കുന്ന, हमारे जीवन को पूरी रीति से हिला देने वाली ഒരു വെളിപ്പാട് നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ऐसा एक प्रकाशन हम प्राप्त किए हैं क्या? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽ ആഗ്രഹിക്കുക. प्रियो, यदि ऐसा नहीं मिला है तो आज से उसका चाहत करें। പൗലോസിന് ലഭിച്ച ക്രിസ്തു വെളിപ്പാടിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം സഞ്ചരിക്കാം. पौलुस को जो प्रकाशन मिला था उसके जो वर्णन की ओर या उसके जो ब्यौरा की ओर कल हम जाएंगे। നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. हम अपने आप को जांचेंगे। എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ. सब लोग अपने आंखों को बंद करें। ദൈവമർമ്മമായ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മർമ്മമായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ? परमेश्वर का जो भेद यीशु मसीह मेरा और आपका भेद बना है क्या? ക്രിസ്തുവിൽ എന്ന പദവിക്ക് നാം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്?
यीशु मसीह जो पद हमें दिया है उस पद को हम कितने मान्यता देते हैं। ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തി എന്ന ദൈവം നമ്മളെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്? यीशु नामक परमेश्वर हमें किस हद तक प्रभावित कर रहा है? അതോ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെറും കാഴ്ചക്കാരൻ മാത്രമാണോ? या यीशु मसीह मेरे जीवन में एक केवल कठपुतली मात्र है क्या? നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. हम अपने आप को जांच के देखेंगे, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശോധിക്കാം. हम हृदय की सच्चाई से अपने आप को जांचेंगे। വീണ്ടും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു 15 മിനിറ്റെങ്കിലും സ്വയം പരിശോധിക്കുക. आज रात को भी आप लेटने से पहले कम से कम 15 मिनट अपने आप को जांचिए। നാം ഇന്ന് കേട്ടതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. आज हमने जो कुछ भी सुना है ये सारी बातें हमारे जीवन में हो रही हैं क्या, इस बात को जांचिए। വ്യക്തമായ ഒരു ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വരെയും പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. एक स्पष्ट उत्तर जब तक नहीं मिलता है तब तक आप जांचते रहें। ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ശീലമില്ലാത്തവരോട് ദൈവം പെട്ടെന്നൊന്നും സംസാരിക്കുകയില്ല. जिनको परमेश्वर की आवाज सुनने की जो आदत नहीं है उन व्यक्ति से तुरंत परमेश्वर बातें करना शुरू नहीं करता है। ചിലപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. कभी कभी परमेश्वर हमारी परीक्षा भी लेता है। ഇവന്റെ ആഗ്രഹം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളതാണോ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഉള്ളതാണോ എന്ന് ദൈവം പരിശോധിക്കും. इनका जो चाहत है वो सच्चाई से है क्या, हृदय की सच्चाई से है क्या, ऐसा वो मुझे आपको परख लेगा। ഇവൻ എത്ര ദിവസം എന്നോട് ചോദിക്കുമെന്ന് ദൈവം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ये कितने दिन मुझसे मांगेगा या मुझसे चाहेगा ये भी परमेश्वर परखेगा। അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നിടം വരെയും ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. इसलिए मैंने आपसे बताया कि जब तक परमेश्वर की आवाज ना सुनेंगे तब तक आप अपने आप को जांचते रहिए, परमेश्वर से मांगते रहिए। നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അനുദിനം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. हम यीशु मसीह के साथ प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ते ही रहना है। ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए क्रूस पर चढ़ते ही रहना है। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, നാം ലോകത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടവരാണ്. एक और बार मैं आपको स्मरण दिलाता हूं प्रियो, हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं। ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാം, പക്ഷെ ലോകത്തിലുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല. संसार में रह सकते हैं परंतु संसार में के चीजों को से प्रेम नहीं रख सकते। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। കർത്താവേ, വചനം കേട്ട എല്ലാവരും ഇവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. प्रभु इन वचनों को सुने हुए सारे लोगों को आशीषित करें। കർത്താവേ, ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കണമേ. इन बातों में एक निर्णय लेने के लिए प्रभु इनकी सहायता कर। കർത്താവേ, അങ്ങയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഒരു വെളിപ്പാട് അവർക്ക് നൽകണമേ. इनके आपके प्रति एक स्पष्ट दर्शन इन लोगों को प्रदान करें। അവരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു എൻകൗണ്ടർ നൽകണമേ. उनके जीवन को बदल देने वाला एक आमना सामना आपसे होने दे प्रभु। ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ये ഈ वचन വചന की ശുശ്രൂഷ सेवकाई, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹം. ये वचन की सेवकाई हम सब के लिए एक आशीष बना दिया, इसलिए धन्यवाद। കേൾക്കാമോ? ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. हम सबको एक साथ आपने आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद। ഈ മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത പാസ്റ്റർ സാജു വർഗീസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. इस मीटिंग का आयोजन किया पास्टर साजू वर्गीस के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. उनको परिवार के साथ आप आशीषित करें। ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത പാസ്റ്റർ ജേക്കബിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. अनुवाद किया प्रभु के दास जेकब के लिए भी प्रार्थना करते हैं।
മറ്റെല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. बाकी सारे प्रभु के दासों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തരണമേ. अभी तक हमने जो अनुभव नहीं किया था ऐसा एक अनुभव हमें प्रदान करें. വലിയൊരു ആത്മീയ അനുഭവം പ്രാപിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാക്കി ഇതിനെ മാറ്റണമേ. एक बड़ा आत्मिक एहसास या अनुभव प्राप्त करने वाले दिनों के रीति में इन दिनों को बदल दे प्रभु. ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. हम सबको आपने आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ആമേൻ. यीशु के उस पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, आमीन. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करें. Amen. Hallelujah. 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 പാസ്റ്റർ 5-10 മിനിറ്റോടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? किसी का आर्केंगिल डाउट है, किसी का कोई डाउट है, कोई पूछने का बात है, परमेश्वर के दास से पूछ सकता है जो सुना हुआ बात. ചോദിക്കാം. किसी का कोई डाउट है पूछ सकते हैं. अनम्यूट करके 1 by 1 पूछ सकते हैं. किसी का डाउट है? मेरे हाल में सब लोग सीख लिया है. कोई? പാസ്റ്ററിന്റെ ഫാമിലി എന്ത് ചെയ്യും? ഫാമിലി ഉണ്ട്, കൂടെ ഉണ്ട്. മോൻ എന്ത് ചെയ്യും? മോന് എന്തോ മോന്റെ പേര്? ജിജോ. മോന്റെ പേരെന്താ? ജിജോ. ജിജോ ബിൽഹൻ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം. ഓക്കെ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ജേക്കബ് പാസ്റ്റർ ഫാമിലിയോ? പാസ്റ്റർ ജേക്കബിന്റെ ഫാമിലിയോ? ഓക്കെ. പാസ്റ്റർ മധ്യപ്രദേശിലെ ഏത് സ്ഥലത്താ? മധ്യപ്രദേശ് ദമോ ഡിസ്ട്രിക്ട്. ദമോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു 40 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഹട്ട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. അറിയാം. നമ്മുടെ